अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहाडा वीर आमिर तकवी ते तुसां वेखदे पियो 49 न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, तजम्मल करीम पंजाबी शायरी दा वड्डा नाम। अगर असीं कहिए कि पाकिस्तान तो इलावा भारत के लहंदे चढ़ते पंजाब दे विच यकसा मकबूल जिहड़ा शायर है तजम्मल करीम, बिलखसूस जिहड़े अजकल दे जिहड़े नौजवान शायर ने वो तजम्मल करीम की शायरी को बड़ा पसंद करते हैं। तो अगर मैं कहां कि भी पाकिस्तान तो इलावा पूरी दुनिया जिथे जिथे पंजाबी बोली पढ़ी तो लिखी जाती है उत्थे तजम्मल करीम की शायरी को पसंद किया जाता है। तो तजम्मल करीम पिछले 2-3 महीने पहले जोड़े ने एक तवील अलाम तो बाद इंतकाल कर गए, साढ़े च नहीं रहे, जिन्होंने हज़ारों सोगवार लोगों ने अपनी मौजूदगी उन्होंने सुपुर्द-ए-खाक किया। तो हुण असीं पता चलता पाया कि भी सानू ज़राए ने दस्सिया कि तजम्मल करीम की खिदमत को तस्लीम करदे उन्होंने सदारती अवार्ड से नामजद किया गया। तो मेरे जो अज के मेहमान ने चौधरी मंजूर साहब उन्होंने ताल्लुक भी ज़िला कसूर के नाल है और कसूर के शहर का ताल्लुक रखते हैं, और तजम्मल करीम भी जोड़ा है वो ज़िला कसूर का सपूत है और चूनिया का रहायशी से। इस वास्ते अजीज साहब तो पहले तो चौधरी साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसीं सानूं टाइम दिता है। तो चौधरी साहब मैं दसो कि भी तजम्मल करीम के जोड़ा सदारती अवार्ड वास्ते जी असीं सुनते पे हैं कि उन्होंने नामजद किया जा रहा है, ये बारे तुहाडा की कहना है, तुहाडे कोल की इतला? नहीं, नामजद किया नहीं जा रहा। पहले तो बहुत शुक्रिया तुहाडा कि तुसी अज मैनूं दावत दी है मैं तजम्मल साहब के उत्ते गल करां। उन्होंने नामजद नहीं किया जा रहा बल्कि उन्होंने नामजद कर दिता गया है। सदारती अवार्ड च भी जिहड़ा सब तो ज़्यादा वड्डा सिविल अवार्ड हुंदा है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वो तजम्मल कलीम साहब नूं दिता गया। मैं समझना तजम्मल कलीम खुद भी ज़ाती तौर पर भी एडा वड्डा आदमी सी, एडा वड्डा बंदा सी और उहदी शायरी एडी वड्डी है कि वो किसी अवार्ड का मोहताज तो नहीं है जी, बल्कि उन्हें अवार्ड की इज्जत वधानी है तजम्मल कलीम ने। और ये तो वह अवार्ड हक बहुत पहले का सी। दुनिया च जिथे जिथे भी पंजाबी बोलन वाले या पढ़न वाले मौजूद ने वो तजम्मल कलीम तो जानते हैं। तजम्मल कलीम ने तो आप क्या है कि 2 सदियां तिकर जीना चज दे शेर ते चज दे बंदे। तजम्मल कलीम अज भी साढ़े विच। चौधरी साहब, तजम्मल कलीम वाकई ही बिला शक बहुत बड़े शायर सन और कहते हैं कि पंजाबी जदीद गज़ल जो बादशाह ने, बल्कि जो उन्होंने चाहन नाल लोग ने उन्होंने पंजाबी का गल भी करदाते हैं। तो तजम्मल कलीम वास्ते जी अवार्ड है ये जो इतफाक के जो जनाजा से उदों भी तुहाडे मुलाकात हुई सी, उदों भी तुहानूं रिक्वेस्ट की सी, असीं उन्हें जिंदगी च भी असीं मुतालबा करते रहे हुक्मराना तो कि भी तजम्मल कलीम की खिदमत को सरकारी सतह पर सराहा जाए। तो तुहाडा भी गल तुसीं भी यकीन दवाया सी कि भी असीं जिहड़ा ने इहदे वास्ते कोशिश कर रहे हैं और तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसीं कह रहे हो कि भी असीं उन्होंने नामजद करवा दिता है और इंशाअल्लाह उन्होंने करीब उन्होंने जो वरसान उन्होंने मिल जाएगा अवार्ड। तो मैनूं दसो कि तजम्मल कलीम के वफात तुसीं की कहोगे? नहीं देखो, सानू एक तो इस गल का हिरख रहेगा कि वो तजम्मल कलीम की हयाती च उन्होंने नहीं मिल सकिया। असी पिछले बारे भी कोशिश की सी लेकिन उदों ना हो सकिया, पंजाब वाले उन्होंने नाम ना भेजा। तो फिर मैं खुद ज़ाती तौर पर भी सदर पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट की सी, लेकिन इसका एक प्रोसीजर है। तो इस बारी सूबे ने भी भेजा, मरकज़ ने भी उन्होंने ओन करदिया होया, उन्होंने मनदिया होया तजम्मल साहब का अवार्ड का ऐलान किया है। मैं समझना कि ये साढ़े सारिਆਂ वास्ते, पंजाबी वास्ते, पंजाबी बोली वास्ते, शायरी वास्ते, पंजाबी गज़ल वास्ते ये एक वड्डी मानयोग गल है कि तजम्मल कलीम साहब का जिहड़ा उन्हां दा काम है उसनूं मन्निया गया है सरकारी सतह पर भी। गो अवामी सतह पर तो उन्होंने काम नूं कई दहाइयां पहले मान लिया गया सी। अच्छा, जिसो मैं दसो कि भी साढ़े देखने वालों कि भी इस सदारती अवार्ड जो उन्होंने वास्ते नामजद किया गया उन्होंने की प्रोसैस है, उन्होंने कदों तक उन्होंने मिल जाएगा ताकि लोग? ਇਹਦਾ तरीक़ेकार ये है कि पहले तो पंजाब गवर्नमेंट की एक कमेटी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मुख्तलिफ लोग ने, शायर, अदीब, आर्टिस्ट मुख्तलिफ लोग होंगे ने, उन्होंने एडिशनल चीफ सैकटरी हैड करता है। उन्होंने पहले मुख्तलिफ नाम आते हैं, फिर उन्होंने डिस्कशन होंगी, फिर उहदा बाकायदा नंबर दिते जाते हैं। वो नंबर लगा के तो फिर उन्होंने चो जिहड़े लोगों को भेजा जाता मरकज़, वो मरकज़ फिर उत्थे सैकटरी कैबिनेट जिहड़े ने उस मीटिंग नूं चेयर करते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर फाइनल तकरीबन अद्धे तो भी ज़्यादा कट दिते जाते हैं जिहड़े सूबियां की तरफों रिकमेंडेशनस गई होंदियां। तो तजम्मल साहब के बारे असी कोई कोशिश कोई ऐसी नहीं है कि मैं समझना है उन्होंने हक से जोड़ा उन्होंने मिलना चाहिए सी, जोड़ा कि हो गया। 14 अगस्त को ऐलान होंदा जी,
23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਸ਼ਗਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਜਮਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ? ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਪੁਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸੁਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਰਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਵਰੇ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੂਨੀਆਂ ਆਏ ਜੋ ਤਜਮਲ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਚੂਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਬਾਸ ਤਾਬਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਵਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਬਾਸ ਤਾਬਸ਼ ਖੁਦ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ 3 ਘੰਟੇ ਸੁਣਾ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਦੇ ਸ਼ੇਰ 3 ਘੰਟੇ ਸੁਣਾ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਬਾਸ ਤਾਬਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੀਦ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਔਰ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਵਾਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗਾਲਬ ਹੈ, ਮੀਰ ਹੈ, ਫੈਜ਼ ਹੈ, ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਜਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਮਲ ਨੇ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਲੀਲ ਆਤਸ਼ ਮਰੂਮ, ਅਬਾਸ ਸੋਜ਼ ਮਰੂਮ, ਅਕਰਮ ਸ਼ੇਖ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਖਾਲਿਦ ਅਰਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਤਜਮਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਬੈਚ, ਫਿਰ ਤਜਮਲ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੇ ਗੁਲਫਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੰਜ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਣਾ ਰੂਹਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਹੈ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਜਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਰੋਂ, ਸੱਦ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਮਾਲ ਵੇਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਜ਼ਾਤੀ ਨੋਈਅਤ ਦਾ, ਅਦਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬਣਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤਜਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਰਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਬੱਟੀਆਂ ਵੀ ਗਏ, ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੌਕਤ ਉਸ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ,
ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੌਕਤ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਚੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਜਮਲ। ਅੱਛਾ, ਤਜਮਲ ਕਰੀਮ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਖ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤਜਮਲ ਕਰੀਮ ਥੋੜਾ ਕਾਫੀ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਜਮਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੰਜ ਫਿਕਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਿਕਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਫਿਕਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਮਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੁਣਾਈਏ? ਸੁਣਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਜਮਲ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਦੇ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਣ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਜਮਲ ਲਵ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪੱਲੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਬੰਦੇ। ਲਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਰੀਅਤ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ, ਗੁਰਬਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ? ਭੁੱਖ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਹਸਾਸ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਲੁਕਾਈ 'ਚ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਐਸੀ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਰੂਮੀ, ਗੁਰਬਤ, ਇਫਲਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸੇ ਖੋਰੇ ਚੇੜ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਘੂਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਜੀ, ਰੋਵਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਦਾਵਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੀਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਇਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੇ ਇੰਜ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸ਼ਗਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤਾਬਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ। ਮਲਕ ਜੰਮਲ ਕਰੀਮ ਛੋਟੀ ਬੈਠ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।